जगन्नाथ। नमस्कार बंधु माने, स्वागत करुछि आपण मानकु आम चैनल कथामृत को। पेट पाई मनीष बाट हुड़े नहेले गाँ छाड़े। दनेई बेहेरा मरीजीव पछके बाट हुड़िबा लोक नुहे, तेणु गाँ छाड़िला। गाँ छाड़िबाकू तार इच्छा नथिला। पिला छुआंक बाध्यरे पड़ी काम करिबा पई कलिकता पळाइला। गोपाल घरे जन्मी गाँव रे मूल मजूरी करिबा पई शरम लागिला। क्षीर बेपार करिबा पई ब्यांकरु ऋण आनी गाई बाछुरी 2 हल किनिथिला। दुखे सुखे संसार चलिला बेले गाँव रे गोमड़क पड़िला। दीटा दुहालिया गाई आउ बाछुरी 2टा डंक मुड़ी देले। दनेई स्त्री बेणु बोउर छाती छनका बसिला। ता स्वामी ऋण बोझ सुझी न पारी ए गाँवर चाषी मानक परी आत्महत्या करदेव नहीं तो। सही कथा से दनेई को सफा पचारि देला। दनाई तोड़ देखाई कहिला, मु कौन एडे अपारग होईछि जे पिला छुआ कहा कथा न भाबी ऋण भୟରେ मरीजीवी। मु स्थिर करिछि कलिकता पळाइबी। सतकु सत दनेई पिला छुआंकु नेई कलिकता पळाइला। ता सांग मोहिनी ता पई गोटाए कंपानी रे जगुआली काम ठीक कर देइथिला। दुखे सुखे संसार चलिला। हाथ बढ़ाई देले तो कलिकता। रातिटिए ट्रेन रे सोई पड़िले भाषा बदली जाए, मुह बदली जाए। किए बा काहाकू चिन्हे। बेसी ओडिया लोक एबेकू दादन रे पळाउछंती। दादन को दनेईर प्राणे डर। जीवन विकल रे जाई लोक जीवन हराउछंती। कलिकता कौन विदेश भली लगे? भात माछ साग मुढ़ी बड़ी पान बीड़ी सिंदूर अलता कौथिरे बा अभाव? बास ओडियार आउ चिंता कौन? ता साथी की ओडिया माने मिसी जगन्नाथ मंदिरटाए करिसेंती। गुंडीचा बाहुड़ा जात भी हुए। गाँव रे थाई से पैसा अभाव पुरी श्रीक्षेत्र जाई गुंडीचा जात देखि पारिला नहीं एपर्यंत। कलिकता रे पहुँचीबा परे रथयात्रा देखिला। एणिकी सबु वर्ष रथयात्रा देखिबो, किंतु कलिकता रे चाकरी उपरे भरोसा नहीं। आज अछि काली नहीं। ए भितरे दनेई केते थर छटेई होई सारिलाणी। पुणी नुआ चाकरी पाइबा जाए मूल लगी पेट पोषे। एथरक छटेई होई ढेर दिन बेकार रहिला। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू गोटाए रास्ता काम मिलीगला। जड़े जगन्नाथ भक्त बंगाली कॉन्ट्रैक्टर गुंडीचा जात पूर्वरु 7 किलोमीटर रास्ता पिचु कराई देबे बोली मानसिक करिथिले। दिन राति काम करी कामटा निश्चय सारिबाकू प्रतिज्ञा करिथिले। दनेई को सही काम मिलीगला। ताकू से मूल मजूरी बोली भाबिला नहीं। भाबिला बड़ पुण्य काम। जगन्नाथଙ୍କ रथ जो रास्तार गड़ब से रास्तार तार झाड़ निगिड़ी सेतिकी तार भाग्य। ता चपल हलक छिंडी जाई अड़िया गदा को जीवा परे से फुंगुला पादरे पिचु करी करी पाद फटका होई गला। मात्र कामरे खिलाप करी नथिला। गुंडीचा जात आगरू मजूरी पैसा सबू मिली जिबारू पहिले से चपल हले किनी साइती रखिथिला। नील हलदी रंगर गार टाणिबा भली पटी लागिथिबा चपल हलक ता मनकू बेस पाइला। एई भली चपल आउ कहा पादरे देखि नथिला। कलिकतिया दुकानटा ताकू ठकीदेला भाबुथिले भी लोभ संभाली न पारी किनी पकाइला। काहाकू न देखाई जात दिन रे पिंधिबो बोली साइती रखिला। नुआ चपल पिंधि ए वर्ष गुंडीचा जातरे रथ टाणिबो बोली मानसिक करिथिला। गुंडीचा जात परे आउ एक चाकरी मिली जाऊ बोली जगन्नाथଙ୍କୁ छोटिया मागुणीटिए करिथिला। जगन्नाथ मंदिर रे मुंडिया मारी मन कथा पूजक को कहिथिला। पूजक बड़ दयालु लोक, भाग्य गणना भी करिपारंती। तार हाथ देखिले, कपाळर रेखा पड़िले, कहिले बुझिलु रे दनेई, कलिकता रे काम को न डरिले कौनसी काम को छोट न मणिले कामर अभाव न थाए। तेबे कलिकता हेला कामिका लोकंक दुनिया, टोकाटोकियांक दुनिया। तते 50 टपिलाणी। जगुआली कामरे तोरा आउ काटती नाही। गोटाए मध्यस्थी को किछि पाउना देले से जगन्नाथ भक्त कॉन्ट्रैक्टर पाखरे तो पुओटी को रखई देब। मु मध्य तांकू कहिदेबी, से मो कथा टाळिबे नाही। तेबे तो मनरे जोर अछि, देहरे ताकत अछि।
ତା ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥାନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ସବୁଦିନିଆ ନୁହେଁ। ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତୁ ପରା ଯଦୁକୁଳରେ ଜନ୍ମ, ତତେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଣିବେ। ମୁଁ କମିଟିରେ କଥାଟା ପକାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତତେ କାମ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବି। 2 ଓଳି ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ। ପର୍ବଦିନରେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ନେବୁ। ଦରମା ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ସେତିକିରେ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ପାରିବୁ। ମୋର ବୋଲହାକ କରିବୁ। ପୂଜା ଉପାସନାରେ ସହାୟକ ହେବୁ। ବଡ଼ ହାଲକା କାମ। ପେଟ କଥା ଛାଡ଼, ଏଇଟା ଆତ୍ମା ପୁରିଲା ଭଳି କାମ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁମାନେ ମୋ କଥା ରଖିବେ। ସେଦିନ ଦନେଇ ପୂଜକଙ୍କୁ ହାତ ଦେଖା ପାଉଣା ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେବ ବୋଲି ଜବାବ ଛିଣ୍ଡାଇଲା। ଦନେଇର ଝାଳ ମିଶିଥିବା 7 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ଆସି ପୁଣି ସେହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ରହିବେ 3 ଠାକୁର। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସେହି ରଥରେ ବସି ଆଉ 7 କିଲୋମିଟର ଘୁରି ଆସିଲେ ଠାକୁର ପୁଣି ବସିବେ ସିଂହାସନରେ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ସ୍ନେହ ଡୋରିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ି ନେବେ, ରଥ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଯିବ। ନିମକାଠର ରଥ କି ଲୁହା ରଥ, ସାନ ରଥ କି ବଡ଼ ରଥ, ଗୋଟିଏ ରଥ କି 3ଟି ରଥ ପ୍ରଭୁମାନେ ବାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାନ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଖେଳରେ ମାତିଯିବେ। ଟହ ଟହ ହସୁଥିବେ ଆଉ ରଥ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ ବିଦେଶରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ହଟମଚକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିତା ବିଷ୍ଣୁ। ଯାହା ହଟମଚଟ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ପୂଜକ ରକ୍ଷକମାନେ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୀଳା ନୁହେଁ, ମାନବୀୟ ଲୀଳା ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ସରଳ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ବର୍ଷକ 12 ମାସ। ଦନେଇର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋହିନୀ ସହ ମିଶି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ ଦେଖିବ। ମନ୍ଦିରରେ କାମଟା ମିଳିଗଲେ ବେଣୁଆ ବୋଉକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 3 ରଥରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଲୀଳା ଦେଖେଇବ। ରାଜାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ହେବାର ଦେଖିବ। 3 ଠାକୁର ମଣିଷ ହାତରେ ଛେଚା କଚା ହାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ। ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଟାହିଆରୁ ଫୁଲଟିଏ ଭିଡ଼ି ଆଣିବ। ସେତିକିରେ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଉଭେଇ ଯିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ ଦିନ ଖୁସି ମନରେ ଦନେଇ ସଫା ଜାମା ପିନ୍ଧି ଓ ନୂଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ଗଲା। ରଥ ଟାଣି ସାରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ବେଣୁଆକୁ ନେଇ ତା ବୋଉ ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ସେ କଥା ବେଣୁଆ ବି ଜାଣିଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଦା ଷେଣ୍ଢ ଭଳି କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି। ନୂଆ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପରବେଳା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ। ଅର୍ଖ ନୂଆ ଚପଲ ହଳେ ଗାଁର 2 ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଲୋଡ଼ା ଉଇହୁଙ୍କା ପରି ଦୂର ଛଟା ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଫର୍କ ହେଟେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଜା ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ପାଦ ରଙ୍ଗେଇ ବେୱାସରିସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନର ଶସ୍ତା ଚପଲ ହଳକ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସିନା ଶସ୍ତା, କିଣିବା ଲୋକ ପାଇଁ ତ କଦାଚିତ୍ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ଯିଏ କିଣିଥିବ ତା ମୁଣିରେ ସେତେ ପଇସା ଥିଲେ ସେ ଏଡ଼େ ଶସ୍ତା ଚପଲ ହଳକ କାହିଁକି କିଣିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଯାହାର ଚପଲ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବ। ରଥ ଟଣା ବେଳେ ଆତୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦରୁ ଖସିଯାଇ ଆହୁରି କେତେ ହଳ ଚପଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ହଳକ ଅର୍ଖ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ରକ୍ତ ଦେଖି ଅତିଥି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଅତିଥିଙ୍କର ହୃଦୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ପଚରା ଉଚରା କଲେ। ରଥ ଟାଣିବା ବେଳେ ଲୁହା ରଥର ଚକ ତଳେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଭକ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଲା। ଲୋକଟାର ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ। ଓଡ଼ିଆଟାଏ ହୋଇଥିବ ପରା। ଅତିଥି ପଚାରିଲେ, କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେବ? କେତେ? ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣ ଯେ ଚାଲିଗଲା। କେହି ଜଣେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତ କେହି ମାରିଦେଇ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣି ଜାଣି ରଥ ଚକା ତଳେ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ଖାସ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି। ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତ କେହି ନିଯୁକ୍ତି କରିନଥିଲା। ତେବେ ଦୟାବନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି।
ଅତିଥି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଭାରି ମନରେ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ସବକୁ ବାହାରି ଗଲେ। 6 ମାସ ହେଲା ଦନେଇ ଚପଲ ହଳେ କିଣିବ ବୋଲି ପଇସା ଅଭାବରୁ କିଣିପାରୁନଥିଲା। ହାଡ଼ୁଆ ପାଦ ଦିଟା କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଖରାଦିନେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ କଥା ଦନେଇ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପାଣି ନଥିଲେ ବି ସେ ବୁଝନ୍ତି ଗରିବର ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପାଦର କଷ୍ଟ, ଗରିବର ନିରକ୍ତିଆ ହାତର ବଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ରାସ୍ତା କାମରେ ସେ ମଜୁରୀ ଖଟିଲା। ଠିକାଦାର ସବୁ ପଇସା ତୁଟାଇ ଦେଲା। ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଦନେଇ ଚପଲ ହଳକ କିଣି ପକାଇଲା। ପଇସା ତକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବା ଆଗରୁ ଘଡ଼ି ଘାଡ଼ିଆ କରି ପଟିକିଆ ଲୁହାରଥକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ କଲିକତିଆ ବାରମିଶା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମୁଦ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତି ଅଜାତି ବାଛ ବିଚାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଦନେଇ ପ୍ରଥମ କରି ରଥ ଦଉଡ଼ିରେ ହାତ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରଥରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଣୁଥିଲା। ତା ମନ ଆଉ ଧୂଳିମାଟିର ସଂସାରରେ ନଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଓଜନ ଯେମିତି ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନୂଆ ଚପଲଟା ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା। ଗରିବର ସମସ୍ତେ ବୈରୀ। ନିଜ ଅର୍ଜନରେ କିଣିଥିବା ଚପଲଟା ବି। ନୂଆ ଚପଲଟାକୁ ଦନେଇର ପାଦ ମନେଇ ନଥିଲା ସେ ଯାଏଁ। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା ଭଳି ରୁଟ୍ ରୁଟ୍ କାମୁଡ଼ୁଥିଲା। ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମନେଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ବେଣୁଆ ବୋଉ ନୂଆ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବା ବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନଥିଲା ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ବେଣୁଆର ପାଦକୁ ନୂଆ ଚପଲ ହଳକ। ରଥ ଦଉଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନଇଁ ପଡ଼ି ଚପଲର ଫିତାଟାକୁ ଢିଲା କରିଦେବ କ'ଣ ଜନସମୁଦ୍ରର ହାବୁକାରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଦନେଇ। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି 2 ଫାଳ ଲୁହାରଥର ଭାରି ଚକା ଗଡ଼ିଗଲା ଦନେଇର ଛାତି ଉପରେ। ଭକ୍ତମାନେ ତା ଉପରେ ଦଳି ଚକଟି ମାଡ଼ିଗଲେ ଆଗକୁ। ରଥ ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ବିହୋଳ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ଲୁହାର ରଥ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇ ଘୁଁ ଘୁଁ ମାଡ଼ିଗଲା ଆଗକୁ। ଭକ୍ତମାନେ ବି ମାଡ଼ିଗଲେ ଦନେଇ ନାମକ ଅନାମଧେୟ ଅଚିହ୍ନା ଅଥର୍ପା ଲୋକଟାର ଛାତି ଉପରେ। ଦନେଇ କଟା ଜିଆ ଭଳି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ରକ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଦ ବୁଡ଼ାଇ ଜନସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯିବାବେଳେ ହେଲେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଭରଥକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯଦି ରଥ ଅଟକାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରଥ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଦନେଇ ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁ ରଥ ଅଟକିଥାନ୍ତା? ଦନେଇର ଆତ୍ମା ତ ଏବେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲଭୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍ସବରେ ସେତେବେଳକୁ ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଲୋକଟା ଓଡ଼ିଆ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ବେଳେ ପାଣି ପାଣି କହି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ନୁହେଁ। ତାର ଭେକ ବି କହିଲା ଯେ ଗରିବ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଓଡ଼ିଆଟାଏ। ନା ଗାଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପୋଲିସର କାମ। ଉତ୍ସବ ସରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଶବକୁ ଦେଖିବେ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ବି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ସଭାରେ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରିବାରୁ କରତାଳିରେ ସଭାଗୃହ କମ୍ପିଲା। ଗରିବ ହେଲେ ବି ଲୋକଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦାୟ 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ଫୁଲା ଫାଙ୍କୁଳିଆ ବେଣୁଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ସଞ୍ଜକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଲେଉଟିଲା ସେହି ରାସ୍ତାରେ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ବିହାରୀ ମାଲିକ କାମ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲା। ମାଲ ବୋହିବା କାମ। ବେଣୁଆ ମନା କରିଦେଲା, କାରଣ ସଅଳ ସଅଳ ଘରକୁ ଲେଉଟିଲେ ବୋଉକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ପେଟେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ। ବିହାରୀ ମାଲିକ ରାତି ଅଧ ଯାଏ ଖଟାଇଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସଂସାରଟା ଟାଣି ଟୁଣି ଚଳିଯାଉଥିଲା। ବେଣୁଆ ଆଖିରେ ଚପଲ 2ଟା ପଡ଼ିଲା। କେତେ ହଳ ପୁରୁଣା ଚପଲ ଭିତରେ ନୂଆ ଚପଲଟା ଆଖିକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଅଠାଳିଆ ରକ୍ତ ଭିତରୁ ପଟେ ଚପଲ ଉଠାଇ ଆଣି ଆଉ ପଟେ ଚପଲ ଖୋଜିଲା। ପାଇଗଲା। ବେଣୁଆ ଖୁସିଟାଏ ହେଲା। କେଉଁ ଭକ୍ତର ପାଦରୁ ଖସି ଯାଇଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥେ ଏ ଚପଲ ହଳକ ଯେମିତି ତାରି ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ବେଣୁଆର ଚପଲ ବି ଘୋରି ହୋଇଯାଇ ଅବର୍ଜ୍ୟା ଦିଶୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଚପଲ କିଣିବା ପାଇଁ ବାପା ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ। ବେଣୁଆ ମାଗିବାରୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍ କହିଦେଲା,
ପେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ବାକି ସଉକି ନିଜ ରୋଜଗାରରେ କର। ବେଣୁଆ ବାପା ଉପରେ ଖପା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ କାମକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଣୁଆ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଚପଲ ହଳକ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବ କି ବାପାକୁ ଦେବ ବେଣୁଆ ଠିକ୍ କରିପାରୁନଥିଲା। ବାପାକୁ କିଆଁ ଦେବ? ବାପା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଣୁନି କୃପଣଟାଏ। ବଳେ ନିଜେ କିଣିବ, କିନ୍ତୁ ବେଣୁଆକୁ କିଣିଦେବ ନାହିଁ। ବେଣୁଆ ଚପଲ ଦୁଇଟିକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ରାସ୍ତା ପାଖ କଳପାଣିରେ ନାକ ଟେକି ରକ୍ତ ଧୋଇଦେଲା। କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଇଳା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିଦେଲା। କିଏ ମଲା କି ବଞ୍ଚିଲା କାହାର ରକ୍ତ ଭାବିଲା ନାହିଁ। ଚପଲ ଦୁଇଟା ଅର୍ଖ ନୂଆ, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାର ବିବେକ କାହିଁକି ପଛେଇବ? ଚକ୍ ଚକ୍ ଚପଲ ଦୁଇଟାକୁ ପାଦରେ ଗଳେଇ ଦେବାକୁ ତର ସହିଲା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଚପଲ ଦୁଇଟାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଲା। ନୂଆ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଘରକୁ ଲେଉଟିଲା। ବେଣୁଆ ବୋଉ ନାଲି କଳା ଡୋରିହା ବଙ୍ଗାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଓଡ଼ିଆ ଜୁଡ଼ା ପାରି କପାଳରେ ମଥାଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାନ ଖିଲେ ଚଢ଼େଇ ଓଠ ନାଲି କରି ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସଅଳ ଗଲେ ଭଲ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଦଳା ଚକଟା, ଡେରିରେ ଗଲେ ପତର ଛେଦ ହୋଇପାରେ। କ୍ଷୀରି କାକରା ଶେଷ ବେଳକୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ବେଣୁଆ ଡେରି କରୁଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବେଣୁଆର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ବୋଉ ବେଗି ବାହାରି ପଡ଼, ତୋତେ ସବୁବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉଛୁରୁ। ମନ୍ଦିରରେ ବାପ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ଯେ। ବେଣୁଆ ବୋଉ ଘର ତାଲା ଦେବ ବୋଲି ଚାବି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତା ଆଖିରେ ବେଣୁଆ ପାଦର ଚପଲ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଚିହିଁକି ପଡ଼ି କହିଲା, ବାପାର ଚପଲ ତୋ ପାଦରେ? ଆଉ ବାପା? ବେଣୁଆ ତା ବୋଉଠାରୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଲା, ବାପାର ଚପଲ? ରକ୍ତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବେଣୁଆ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ବେଣୁ ବୋଉ ହାଉ ହାଉ ହୋଇ ବାହୁନି ଉଠିଲା। ବେଣୁଆ କାଠ ପାଲଟି ଗଲା। ବେଣୁଆ ପଛରେ କବାଟ ପାଖରେ ମୋହିନୀ କେତେବେଳେ ଆସି ଠିଆ ହେଲାଣି। ଦବିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଚାଲ ବେଣୁଆ, ବାପାର ଶବକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ନେଇ ଆସିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ନୂଆ ବୋଉ, ସାଙ୍ଗ ମୋର କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା। ପୁଣ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚାତ ତିଥିରେ ରଥଚକା ତଳେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ତାର ଆତ୍ମା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିନା ଆମ ଭଳି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର, ତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦୂର ନୁହଁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଧନୀ ଗରିବ ବଡ଼ ସାନ ଯାବତୀୟ ଭେଦଭାବ ମଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଭୋକ ଦୁଃଖରେ ସଡ଼ି ସଡ଼ି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଖଟି ଦରବୁଢ଼ାରୁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦିନେ ଅଛଟରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ମରିବାଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମନ୍ତ ମରଣ ଭଲା କାହାକୁ ମିଳେ? ଏମିତି ତିଥିରେ ଗଲା ଯେ ତା ମରଣ ତିଥିରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଥିବ। ତୁମେ କାନ୍ଦକଟା କରନି, ତାର ମରଣକୁ ଅପମାନ କର ନାହିଁ ନୂଆ ବୋଉ। ତୁମେ ଜାଣ, ତା ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଭାର 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲେ। କଲିକତାକୁ ଆସୁଥିବା କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମନ୍ତ ଘଟିଛି କହିଲ? ବେଣୁଆ ପାଦରୁ ଚପଲ ଦୁଇଟି କାଢ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲା। ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଚୌକି ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଲା। ଆଖିରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଆପେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଭଳି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ବାପା, ଚପଲ ଦୁଇଟା ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଥିଲୁ ପରା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।